చేయించుకొని ఒకవేళ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తొందరగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, madam, for delivering such a good speech. Now, I'd like to request It's a pleasure to start the occasion by welcoming everybody. I welcome our principal sir and madam to preside over the function. In today's celebration, our main heroes are our students, so I welcome them and their parents to along with all others. Honorable Principal Sir. So please, I request the parents also come with their children. Harshit, first prize. To call their parents, please. Please come on the dais.
Mallikarjun, second prize, spoon and marble. Bhuvanashri, first prize, second class. Second class. Jairam, sorry. Jairam. Jairam, first prize. Raman, second prize. Alaknanda. I would like to call their parents also common on the dais. The frog jump. Girls and boys. Adya, first class. Adya, first prize, LKG. Adya's parents. Second prize, UKG. Lokesh, first prize, UKG. Vignesh, second. Vinesh, second prize, LKG. Along with their parents. Please, parents, come on the dais. Bhavishya, second prize, first class. No boys. Vikram, first prize, second class. Abhiram, second prize, first class. Vikram parents. Abhiram, second prize, first class. First class. Second prize, second class. Bhavishya, first prize, first class. Boys. Sai Shreyans, first prize, first class. Badri, second prize, first class. Now LKG and UKG students. Aparna, first prize, Aparna, first prize, UKG. Brinda, second prize, LKG. Please, parents, come on. Please come on the dais. Nayak, first prize, UKG. Raju, second prize, nursery. Girls, RB first prize. Boys, Venkatesh first prize. Arhan second prize. Venkatesh first prize. Arhan second prize. Venkatesh parents, please come on the dais. Arhan throw and ball first and second class students. Girls, Aiza Firdos first prize. Srinidhi second prize. Srinidhi's parents. Srinidhi second prize. Boys, Ujjwal first prize. Vihit second prize.
with parents. Nursery, LKG, UKG students. Girls, Tanjila, first prize. Arohi, second prize. Tanjila, first prize. Arohi, second prize. Boys, Shayan, first prize. Lokesh, second. Now the game of the biscuit game. Jashvita, first prize. Kirtana, second prize. Jashvita, first prize. Kirtana, second prize. I would like to call their parents. Along with their parents. Jashvita's parents. Kirtana's parents. Jashvita's parents. Kirtana's parents. Okay. Jashvita, first prize. Now LKG student Harshita, first prize. RV, second prize. Disha Sharma, second prize. I would like to second prize LKG. బయటకు వెళ్తున్నాడు Second prize RV. అందరు పైన కార్ల Latif, first prize. Gagan nursery students. Latif, first prize. Gagan Kumar, second prize. Please come on the dais. Harshit, first prize. LKG students. Abhilash, Manoj, Bhargav, Sadgunachari. Please parents come on the dais. Abhilash parents, Manoj, Bhargav, Sadgunachari, Ashwath, Prakshit, Chandu, Abhinay, Vikas, Pradeep. Please parents come on the dais. Students, what? Winners, running race boys. First Manoj. First prize Abhilash, second prize. I would like to call their parents. Music. Shashikant, 6th class, Pranadeep. Shashikant, first prize. Pranadeep, second prize.
మిడిలో I would like to call their parents. Samir first prize, Ashish second prize. Marble spoon game. Juniors second prize. Jashwan, Akash, Panujaran. Shuttle for juniors second prize. First prize Nihar. Akash, Bhanucharan, Shahid. Shahid. DJ Sagar, SGB. Girls, Preeti, Deepika, Saraswati. Please parents come on the dais. Preeti's parents, Deepika's, Saraswati, Tejashwini, Akshaya, Nadia, Vaishnavi. Rakshita, Nidha, Tuba, Pranuti, Anuradha, Abhigna, 3rd, 4th, 5th classes. Be ready. Coco girls. Next, be ready. 3rd, 4th, 5th classes. Rakshita, Nidha, Tuba, Pranuti, Anuradha's Abhigna 3rd class.
స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ హెయిర్ అంతా పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తాను. అది చాలా ప్రేమ ఉన్నోళ్ళు ఇంకెక్కువ ప్రేమ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేస్తారు. Came on stage like this. So I very happy today. మా మమ్మీ ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, కానీ డాడీ రాలేడు. నా కోసం మా మమ్మీ డాడీ చాలా కష్టపడుతున్నారు. నేనేం తప్పు పని చేసిన వాళ్ళు నన్ను హెచ్చరించేవాళ్ళు, అలా కాదు ఇలా చేయమని. నేను ఏ పని చేయాలనుకున్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు. నాకు ఇంత మంచి లైఫ్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ మమ్మీ అండ్ డాడీ. ఐ లవ్ యూ సో మచ్. అందరికీ అభివృద్ధి. వాళ్ళ పాపను ప్రేమతో గద్దిస్తూ వారిని పాప ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. హలో నేనైతే చాలా నమ్మాను స్కూల్లో చదవడం. ఎందుకనగా మన టీచర్స్ సార్ వాళ్ళందరూ
నేను వాళ్ళకు వదిలేసి మా పాపని ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్తున్నంటే వారు ఒక బాధ్యత తీసుకొని ఉంటున్నారు. తల్లిదండ్రుల కన్నా ఎక్కువ మరి ప్రేమతో మా పాపను చూసుకుంటున్నారు. అందుకు థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ సారు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను ఏమనుకున్నట్టే ఇక్కడ స్కూల్ బాగుంటుందా ఉండదు అనుకున్నాను. కానీ ఒక్క పార్టీ బాబుది కాంప్లీట్ రాలేదు. ఇక్కడ స్కూల్ చెప్పడం వలన బాబుది బాగా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ హాస్టల్ చదివినందుకు ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు. ఇక్కడ సార్లకు నేను ఆల్రెడీ ఒక పారి అన్న సార్ మీరు కొద్దిగా మంచిగా చెప్పండి సార్ అంటే ఏ చెప్తాం బాబు అని చెప్తాం. మా బాబు పర్వాలేదు సార్ అక్కడ హాస్టల్ చదివినందుకు ఇక్కడ మంచిగానే చదువుతున్నాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము ఇక్కడికి రావాలా సార్ ఇవన్నీ గెటప్ చేయాలి అని చాలా ఉంటుంది. మా బాబు చదువుకుంటున్నాడు లేదా అని నేను సార్ని చాలాసార్లు రిక్వెస్ట్ చేశాను. ఒక దగ్గర జాయిన్ చేసాము, అక్కడ మళ్ళీ వెళ్తే ఇక్కడ మీ బాబు చదవలేరు అని చెప్పేసరికి మాకు బాగా బాధ అనిపించింది. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సార్ దగ్గరికి స్కూల్లో వేసాము. ఇక్కడ పర్వాలేదు, సార్ని అడుగుతూనే ఉన్నాము ఎలా చదువుతున్నాడు ఎలా చదువుతా బాగానే ఉంది, మాకు ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేదు మా బాబుతో. మాతృదేవ కార్యక్రమానికి నా పిల్లల నుంచి ఎలాంటి కంప్లైంట్ లేదు. అందరెడ్డి సార్ అయినా కిరణ్ సార్ అయినా అందరినీ చూసుకుంటారు. అయితే మా పెద్ద బాబు కూడా ఇక్కడనే 10th అయిపోయింది. చిన్న బాబు ఇక్కడనే చదువుతున్నాడు. ఇప్పుడు దాదాపు 7 సంవత్సరాలు అవుతుంది మా బాబు కాబట్టి. ఇది కూడా 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది. సారు ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం పెట్టిందానికి చాలా సంతోషం. ఇటువంటి ప్రోగ్రాం కానీ పిల్లలకు కానీ మనకు కానీ మన సంస్కృతి మంచిగా ఉండాలా. ఇది కూడా మంచి సాంప్రదాయం. సారు మంచిగా చేసాడు కాబట్టి అంతా మంచిగా ఉన్నది. నమస్కారం తెలియజేస్తాను. మా తల్లిదండ్రుల గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. మా అమ్మ నాన్న నా కోసం చాలా కష్టపడతారు. నాకు మాటలు రావట్లేదు కానీ మా తల్లిదండ్రులు నా కోసం బాగా కష్టపడతారు. అలాగే నన్ను ఎంతో ప్రోత్సహిస్తారు. అలాగే మా స్కూల్ టీచర్స్ అండ్ మా ఫెలో ఫ్రెండ్స్ మా సార్స్ కూడా నన్ను ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ నన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంటారు. నేను ఒక హాస్టలర్ని. మా హాస్టల్లో నేను ఒక హాస్టలర్ రాకుండా మా ఇల్లులో ఉంటున్నట్టు ఫీల్ అవుతుంటాను. థ్యాంక్ యూ. Extend to the sincere welcome to all our guests. Important day. Why? Because we have to talk, we have to discuss what about our children and about the school developments. Is it correct or not? Okay. ఇక్కడికి పిచ్చేసినటువంటి మా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులందరికీ మరియు అతిరథులందరికీ మన ఐపీఎస్ స్కూల్ తరఫు నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్సుమంజలు తెలుపుతున్నాను. యాక్చువల్లీ టుడే ఈజ్ ఎ పేరెంట్ మీటింగ్. పేరెంట్ మీటింగ్ అంటే మన విద్యార్థుల యొక్క బాగోగులు ప్రోగ్రెస్లు మంచి చెడులు మాట్లాడుకోవడానికి ఇది మనకు వచ్చినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. మీ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది. సో యాక్చువల్గా ఈ మధ్యలో న్యూస్లో కూడా పిఎం గారు అనౌన్స్మెంట్ న్యూస్లో పేపర్లో కూడా రావడం జరిగింది. ప్రోగ్రెస్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ విజిటింగ్ కార్డ్.
సో ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి సన్నివేశాలు అందరి హృదయాలను కలిపేసింది, కదిలించింది. ఎవరైనా మీ యొక్క పిల్లల ప్రోగ్రెస్ను మావాడికి ఏమొచ్చింది 0 వచ్చింది, మావాడికి ఏమొచ్చింది 50% వచ్చింది, మావాడు వేస్ట్, మావాడు చదవడు, మావాడు లేవడు అని ఏ తల్లిదండ్రుల నోట వినబడవద్దు. మరి వాడు చదివినప్పుడు ఏమంటాం సార్? వాడు చదివితే కదా, వాళ్ళు లేస్తే కదా. ఒక్కొక్కసారి స్నానం చేయకుండానే స్కూల్కి వస్తాడు. మరి ఇలా అయితే ఎలా సార్? ఇంకేమనమంటారు? వాడు కరెక్ట్ చదువుకుంటే ఓకే గుడ్ బై అంటాం, కరెక్ట్ చదవకపోతే ఫెయిల్యూర్ ఆల్సో వాల్యుయబుల్. ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా గొప్ప వాళ్ళే, ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా గొప్ప వాళ్ళే. సో వీ వాంట్ టు యూజ్ ద టైం. మన టైంను మనం వాడుకోవాలి, మన మైండ్ను మనం వాడుకోవాలి, మన బాడీని మనం వాడుకోవాలి. ఇతరులు వాడుకుంటారు, మనది మనం వాడుకోవట్లేదు. కరెక్టా కాదా ఒకసారి గమనించండి. కరెక్ట్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఏ స్టూడెంట్ అయినా వాడి మేధస్సును వాడు యూజ్ చేసుకున్నవాడు గొప్ప మేధావుడు. ఎవ్వరు ఇక్కడ తక్కువ వాళ్ళు కాదు, అందరికీ పవర్ఫుల్, అందరు పవర్ఫుల్ క్యాండిడేట్సే. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మదర్స్, మహిళలు మహారాణులు, నాట్ మదర్స్ మహారాణులు. అండ్ ఫాదర్స్ ఏం లేదా? ఫాదర్స్ రారాజులు. ఓకే, క్లాప్స్. ఇక్కడ తక్కువ ఏముంది చెప్పండి? అబౌట్ ఐపీఎస్ స్టూడెంట్స్. మన పిల్లల గురించే కదా. మై సన్ ఈజ్ హీరో. హూ ఈజ్ హీ? మై సన్ ఈజ్ హీరో. హీరో అని చెప్పండి, హీరో అని చెప్పండి. ఇస్ ఏ గ్రేట్, ఏ పవర్ఫుల్, పవర్ఫుల్ స్టూడెంట్. మీ బంధువులతోని, మీ పక్క వాళ్ళతో ఇలా చెప్పండి, మావాడు కష్టపడి చదువుతాడు, అసలు టీవీ చూడాడు, పక్కింటికి వెళ్ళాడు. ఇలా మాట్లాడు, అలవాటు చేసుకోండి. యాక్చువల్గా మీరు ఒక 1 వీక్లో చూడండి, వాడు మార్నింగ్ లేస్తాడు, బుక్ను అసలు వదలడు. అరే నువ్వు వేస్ట్ రా, అసలు నువ్వు చదవరా, నీతో కాదురా అని అనుకో, ఎట్లా ముద్రేసినాం కదా, వాడు అదే చేస్తాడు. ఒక్కసారి మీరు గమనించండి. ఎవరో ఒక సబ్జెక్ట్ టీచరు ఒక చిన్న తెప్పేసింది, ఏదో పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ డే ఫోన్ వస్తుంది, ఏం సార్ మావాడిని పంపించేదాకా ఇంట్రెస్ట్ నువ్వు 4 సార్లు టీచర్లను పంపించారు, ఇప్పుడు మావాడిని బాగా కొట్టింది మీ టీచర్, మీరు ఏమన్నా కేర్ తీసుకుంటారా లేకుంటే మమ్మల్ని రమ్మంటారా? అరే ఫోన్ నాకు వస్తుంది. ఒకసారి గమనించండి. బంగారు నెక్లెస్ ఉంది, చెవులకు జుంకాలు ఉన్నాయి, చేతికి రింగ్ ఉంది, అది ఏంటిది? అది గోల్డ్. వాట్ ఇస్ దిస్? గోల్డ్. బట్ గోల్డ్ను కొడితేనే అది ఆభరణం తయారవుతుంది, అవునా కదా? సో మీ పిల్లలు ఏంటి? డైమండ్స్. మీ పిల్లలు ఏంటిది? డైమండ్స్. ఈ కరెంట్ అవసరం లేదు, ఏది అవసరం లేదు, అది నువ్వు ఎక్కడ పెట్టినా కూడా వెలుతురిస్తుంది, బ్రైట్నెస్. మరి అంత మంచి డైమండ్స్ను మనం సానబట్టాలి కదా, సానబడితేనే డైమండ్ మెరుస్తుంది. మన వాళ్ళు పెద్దలు అంటారు ఒక్కొక్కసారి, గమనించండి, నివురు కప్పిన నిప్పు అంటారు. అగ్గిని కొద్దిసేపు కదిలించకపోతే ఏమవుతుంది? దాని మీద బూడి కూర్చొని అది అలానే గమ్మున ఆరిపోతుంది. దాన్ని ఏం చేయాలి? మనం ఏం చేయాలి? రగరగ ఊపాలి, చక్క మెరుస్తుంది నిప్పు. కానీ ఎవరు ఊపట్లేదు. ఆ టీచరే కరెక్ట్ లేదు, ఈ స్కూలే కరెక్ట్ లేదు, ఎవరో ఒక్కరు 100లో 1 2 అందరని లేదు. అర్థమైందా? సో నేను అనుకునేది, నా దగ్గర చదివే పిల్లలు ఏదో ఒక అభినవ సంబంధం అని అనుకున్నాను. నేను కమర్షియల్గా ఆలోచించాను. నా పిల్లలు డైమండ్స్, నా స్టూడెంట్స్ డైమండ్స్.
ఇప్పుడు 27 ఇయర్స్ మేము కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాం. నా దగ్గర చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ సోల్జర్స్ అయ్యారు, బ్యాంక్ మేనేజర్స్ అయ్యారు, టీచర్స్ అయ్యారు. అన్ని రంగాల్లో కూడా ఎక్కడికి పోయినా మన వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది హైదరాబాద్లో, బెంగళూరులో జాబ్ చేస్తారు. ఒక్కొక్కడు 2 lakhs, 2.5 lakhs ఇట్లా మంత్లీ ఇన్కమ్ సంపాదించుకుంటారు. మొన్న దాదాపు ఒక 30 లక్షల ఇన్నోవా కొనుక్కొని వచ్చాడు ఒకడు. యాక్చువల్గా మనం 97లో స్కూల్ పెడితే వాడు నా దగ్గరకు వచ్చింది 98 నుంచి నా దగ్గరకు వచ్చాడు. సైలెంట్. వాడు అంత గొప్పవాడయ్యాడు. వాళ్ళ విలేజ్ నుంచి దాదాపుగా ఒక 10 మెంబర్స్ హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళు. మీకు కావాలంటే కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఎల్లమ్మకుట్ట, అది మంచిప్ప పక్కన ఉంటుంది. అక్కడ ఒక 10 మెంబర్స్ కూడా ఇప్పుడు చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. అప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ. నేను పెన్నుతో వాళ్ళని పట్టి రాయించేవాడిని. అట్లా చేశా. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ రావచ్చు. ఏమి టీచర్ మేక్ సైలెన్స్ దెమ్. ఒక టీచరే చూడాలనా? ఒక స్కూల్ వాళ్ళే చూడాలనా? పేరెంట్స్ చూసుకోకూడదా? ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. చాలా మంది వెనక ముందు అవుతుంటారు. ఎందుకు? నాకే రాదు కదా సార్, నేను ఎక్కడ చెప్పాలి? నాకే వస్తే కదా నేను చెప్పడానికి. నాకే రాదు, అవునా కదా? మీకు రాదా? మీకు రాకుండానే మీ బాబుకు నడకలు నేర్పారా? మీకు రాకుండా మీ బాబు అమ్మా నాన్న అన్నాడా? మదర్ అంటే ఏంటి? ఆది గురు. ఫస్ట్ టీచర్ ఈజ్ ఏ మదర్. మదర్ ఏదైనా చేయగలరు. నువ్వు ఎలా చెప్తావో చెప్పు. ఆ టైంకు అని చూపించండి. వాడికి వర్క్ చెప్పండి. నీకు వచ్చా రాదా సంబంధం లేదు. టీవీ దగ్గర కూర్చోవద్దు. టైంకి వాడు బుక్ పట్టాలి. హోంవర్క్ ఏమైనా ఉందా ఒక 2 times చూస్తే నీకు అక్షరం తెలకుండా నీకు తెలిసిపోతుంది వాడు ఏం చేస్తుండో, ఎలా ఉన్నాడు అనేది. అవునా కదా? మరి అబ్బాయిలందరూ కూడా, అంటే కొందరు అభిప్రాయాలు చెప్తున్నాను, ఈ రోజులలో అబ్బాయిలందరూ కూడా ఈజ్ ఎ గ్రేట్, ఈ మై సన్ ఈజ్ ఎ పవర్ఫుల్ అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ వాట్ అబౌట్ ద డాటర్స్? కూతురు గురించి ఏమంటారు? ఏముంది సార్, పెళ్లి చేసి ఒక ఇంటికి ఇస్తే పోతుంది, ఎందుకు సార్ ఇదంతా? కొందరికి ఇంకా కూడా ఉంది అలా. యాక్చువల్లీ నవ్ సిచ్యువేషన్ అమ్మాయిలు దొరకట్లేదు. వాట్ ఇస్ ద రీజన్? అప్పుడు జరిగిన మిస్టేక్ వలన ఇప్పుడు అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలు కూడా దొరకట్లేదు. ఆ మిస్టేక్ ఏందనేది మదర్స్కి ఐడియా ఉంటుంది, ఫాదర్స్ కూడా ఐడియా ఉంటుంది. అబ్బాయిలు తక్కువ కాదు. డాటర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 sons. కూతుర్ని తక్కువ అంచనా వేయకండి. ఒక కూతురు 10 మంది కొడుకులతో సమానం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 10 మంది కొడుకులతో సమానం. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు గమనించాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? మాతృదేవో భవ ప్రోగ్రాం పెట్టాం మనం, అవునా కదా? ఇక్కడ అందరి హృదయాలు ఏమన్నా చెప్పండి ఒకసారి ప్లీజ్. నా హృదయం ఏముందో చెప్తాను చూడండి. వాస్తవంగా ఆమె ఏడ్చింది. ఆ టైంలో నాకు కూడా కళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చినాయి. ఎందుకు వచ్చినాయి చెప్పండి? మా అమ్మ నాన్న లేరని. సో ఇప్పటికి ఉండము, కానీ మానవత్వం, మనం మనుషులం కాబట్టి అది ఉంటుంది. చాలామంది పెద్దలు చెప్తారు చూడండి, వినండి. చదువు కాదు ఏం కావాలి? ఏం కావాలి? సంస్కారం కావాలి.
చదువుతోనే సంస్కారం రాదు. సంస్కారం ఉంటే చదువు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అర్థమైందా? జనరల్గా మీకు చెప్తున్నాను, నేను చెప్పేటువంటి ప్రతి వాక్యము చాలా ఉపయోగకరమైంది, పవర్ఫుల్ వాక్యం. టైం విలువ తెలుసుకోండి. టైంను మీరు ఉపయోగించుకోండి. మీ పిల్లలకి ఉపయోగపడేటట్టు చూడండి. మేము ప్రతి వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాం, 5 o'clock లేపండి. మా దగ్గర హాస్టల్లో ఉంటారు కదా పిల్లలు, ఏది ఏమన్నా అది చలికాలం కానీ ఎండాకాలం కానీ కంటిన్యూగా వర్షం పడని 5 గంటలకు లేస్తారు, 6 గంటలకు టై కట్టుకొని రెడీగా ఉంటారు. 6 గంటలకు టై కట్టుకొని రెడీగా ఉంటారు. స్టడీ అవర్స్లో కూర్చుంటారు. చదువు ఎందుకు రాదండి వాడికి? ఆ పని మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు? వాడు ఎన్ని గంటలకు లేస్తే అన్ని గంటలకు స్నానం చేస్తే చేస్తాడు, లేదంటే ఇంకా లేట్ అయితే టిఫిన్ కూడా తినాడు, అట్లే వచ్చేస్తాడు. చాలామందికి మేము ఇక్కడ గేట్ దగ్గర నిలబడతాను, నేను అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కాల్ చేస్తాం, మీ వాడు ఎట్లా వచ్చిండండి చూడండి ఒకసారి, మీ బాబు ఎట్లా ఉన్నాడు, ఏం చేస్తుండ్రు, అంతా కూడా చూడకపోతే ఎట్లా? మా బాబు చదువుతలేడు అన్న కాదు, మీరు చేసే పనులు మీరు చేయండి. మీరు చేసే పనులు మీరు చేయండి. మీరు చేసే పనులు మీరు చేస్తే మీరు కన్న పిల్లలు మిమ్మల్ని పువ్వుల్లో పెట్టి పూజిస్తారు. ఎక్కడ? పువ్వుల్లో పెట్టి పూజిస్తారు. ఇది నగ్న సత్యం. దీన్ని నమ్మాలి, దీన్ని నమ్మాలి. అర్థమైందా? కానీ మేము మాత్రం మా పేరెంట్స్ చూడం. ఉన్నారు అట్లా ఎవరైనా? దయచేసి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మారండి దయచేసి. మీరు అంటే నేనే కావచ్చు, నా తల్లిదండ్రులు నేను చూసేటప్పుడు నా పిల్లలు నన్ను చూస్తారు కదా, ఆహా నువ్వు ఇట్లనా మేము అట్లనా అనుకుంటారా లేదా? అది అవసరం మనకు? ఎవరు పేరెంట్స్ ఎవరు చెప్పండి? కనీసం ఒక్కరైనా చెప్పండి, పేరెంట్స్ ఎవరు? ఎవరు? ఏం లేదా? పేరెంట్స్ అంటే ఎవరు? క్లాప్స్ క్లాప్స్. సార్ ప్లీజ్ దయచేసి వినండి, చదువు సెకండరీ. అర్థమైందా? పేరెంట్స్ కనిపించే దేవుడు. ఎన్ని దేవుళ్ళకు మొక్కుతున్నాం, ఎన్ని టెంపుల్లకు వెళ్తున్నాం, ఎంత పూజ చేస్తున్నాం, గంటలు కొడుతున్నాం, బొట్టు పెట్టుకుంటున్నాం, ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. ఏ దేవుడైనా కనిపించిందా మీకు? కనిపిస్తే కొందరు కనిపించచ్చు, దయచేసి నిలబడి చెప్పండి నాకు కనిపించినాడు. ఎవరైనా అలా ఉంటే చెప్పండి, సార్ నేను చూసిన దేవుణ్ణి, నేను ఎందుకంటే కంటిన్యూగా 10 సంవత్సరాల నుంచి మొక్కుతున్నా కాబట్టి నేను చూశాను. కనిపించింది ఎవరికైనా? ఎవరికి కూడా కనిపించదు. మనకు మన దేవుళ్ళు అంటే తల్లిదండ్రులే, మన పిల్లలకు మనమే దేవుళ్ళం. ఇది ఒక్కటి మర్చిపోకండి, ఇది ఒక్కటి మర్చిపోకండి. ఆ మధ్యలో అందరికీ తెలుసు, సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ పల్లెటూళ్ళలో కానీ సనాతన ధర్మం అని చెప్పి ఒక దాని మీద పెద్ద రభస నడిచింది. చాలా రోజులు న్యూస్లో రావడం జరిగింది. దాన్ని లాస్ట్ కుల మతాల కాడికి తీసుకెళ్ళారు. ఎవరు? రాజకీయ నాయకులు. రాజకీయ నాయకుల ద్వారానే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అసలు సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటిది? ఇది మాతృదేవో భవ అనేది సనాతన ధర్మం. నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులకి ఏ సేవ చేస్తున్నావో నీ పిల్లాడు నీకు సేవ చేయాలి. చేయాలనా లేదా? మరి మనం చేయకుండా మన పిల్లలు మనకు ఎందుకు చేస్తారు చెప్పండి? ఇక్కడ నుంచి ఈ గడియ ఈ సమయం నుంచి మీ పిల్లలు మీకు ఎంతో గొప్పవాళ్ళు. ఇది ఒక్కటి మర్చిపోకండి. సనాతన ధర్మం అంటే మనకు తరతరాల నుంచి మనం పాటిస్తున్నటువంటిది, అది మన ధర్మం. దాన్ని సనాతన ధర్మం అని మనం అంటున్నాం. మిగతా అన్ని రాజకీయ నాయకులంతా సృష్టించి దాన్ని క్రియేట్ చేసి ఓట్ల కోసం దాన్ని వాడుకునే దాన్ని బట్టి అది ఏది కూడా మనకు పనికిరానిదే. అవునా కదా? అవునా కదా? మీరు ఏం మాట్లాడతలేరు సార్, నాకు అదే బాధ అనిపిస్తుంది. సో వీఆర్ ఏ ఫ్యామిలీ, ఒక్క ఫ్యామిలీ, ఒక కుటుంబం. మనం మాట్లాడుకునేదంతా కూడా మన
విద్యార్థుల గురించి, పిల్లల గురించి. కాబట్టి మీరు మాట్లాడాలి కొన్ని సందర్భాలు. సనాతన ధర్మం అంటే అది, దాన్ని గమనించండి. ఇంకా వేరే ఏదైనా మాట్లాడితే మీరు ఒప్పుకోవద్దు, వాడు ఎవడన్నా కానీ. తరతరాల నుంచి వచ్చేదాన్నే సనాతన ధర్మం అంటే. ఇది మనకు వచ్చే సనాతన ధర్మం. ఓకేనా? ఒక్కటి ప్లీజ్ సైలెంట్. మీరు క్లాప్స్ కొట్టే సమయం మళ్ళీ ఒకటి వచ్చింది. ఏంటిది అది? స్కూల్లో క్లాస్కు ఫస్ట్ సెకండ్ ఉంటారు. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఒక 40 సంవత్సరాల క్రితం నేను క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చిన. దట్స్ ద క్లాస్. ఓకేనా? కానీ ఒక వండర్ ఉంది దాంట్లో. మా క్లాస్లో ముగ్గురమే, ముగ్గురు ఫస్ట్ రావడం పెద్ద వింత ఏముంది దాంట్లో? చెప్పండి, ఏమైనా ఉందా? ఏ నథింగ్ దే. నేను చదువుకున్నప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఒక్కసారి గమనించండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. పల్లెటూర్లలో దాదాపు 40 సంవత్సరాల క్రితం చదివే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఎక్కువ శాతం మంది అగ్రికల్చర్కు, గొర్రెలు గాయడానికి, బర్రెలు గాయడానికి వెళ్ళేవారు. అవునా కదా? మరి ముగ్గురు నలుగురు క్లాస్ ఫస్ట్ రావడం పెద్ద గొప్పేం కాదు. అర్థమైందా? ఎక్కడైతే ఒక కమల పూలాగా టాప్లో ఉండాలి, వాటర్లో మునగకుండా తేలుతూ ఉండేవాడే టాపర్. అలా మన పిల్లల్ని తయారు చేయాలి. చాలా మంది ప్లీజ్ సైలెంట్. ఆకలి అవుతుందా చెప్పండి, ఆపేసి భోజనం చేసినాక స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆకలి అవుతుందా ఎవరికన్నా? రేజ్ ద హ్యాండ్. ఎవరికైనా ఆకలి అవుతుందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇట్లాంటి సందర్భం మనకు రాదు. మీరు ఎవరైనా ఏది మాట్లాడాలనుకున్నా స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడవచ్చు. సో ఇవన్నీ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ కంటే కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? చాలామంది పేరెంట్స్ ఏమంటూ ఉంటారంటే, మావాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతలేడు సార్, బుక్ ఇస్తే చదువుతాడు గనగన, కానీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడట్లేదు సార్. మీ స్కూల్లో ఇంగ్లీషే మాట్లాడరు, మీ టీచర్లు చెప్పరు, అసలు ఇంగ్లీషే మాట్లాడరు అంట. అదే కారణమా? ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు దీంట్లో? ప్లీజ్ చేతులు ఎత్తండి. ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు. గుడ్. స్వచ్ఛందంగా మనం ఒక ఫ్యామిలీ అని చెప్పాను. ఏమాత్రం ఇక్కడ చిన్న మాస్క్ కూడా ఉండద్దు, వైట్గా ఉండాలి. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. రాని వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు, తెలుగు కాదు ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తని వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి. అంతే కదా, వాళ్ళకి వస్తుంది అన్నట్టే కదా. అవునా కదా? లాస్ట్ చాయిస్. ఒక్కరు కూడా మనకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు దొరుకుతలేరు. ఓకే ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు, తెలుగు వచ్చు వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. నాకు వస్తుంది, తెలుగు వస్తుంది. అందరికి వస్తుంది కదా? ఓకే, మీరు నిలబడ్డే ప్లేసులనే నాకు తెలుగు చెప్పండి అంతే. జస్ట్ ఇది ఒక గేమ్ లాగా. తెలుగులో టైం ఏమంటారు? మీ పిల్లలు కడుతున్నారు టైం మీరు? అవునా కదా? కొందరు పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి టై ఏంది సార్ ఉరితారులాగా బిగించి కట్టుడు, మెడకు తాడు కట్టి ఉంచుకోపోయినట్టు ఎందుకు సార్ అంటారు. ఏదో ఒకటి రావాలి కదా. ప్లీజ్ చెప్పాలి. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? పోనీ షూస్ ఏమంటారు? పిల్లలకు రోజు బూట్లు వేస్తున్నారా మీరు? షూస్ ఏమంటారు చెప్పండి? షూస్ని బూట్లు అంటారు, టై అంటారు. మీకు ఇంగ్లీష్ రాదంటారు. స్పష్టంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతారు కదా. అవునా కదా? కోట్ ఏమంటారు? పిల్లలకు కోట్ వేస్తారు కదా, మనం బ్లేజర్ వేస్తున్నాం కదా. కోట్ ఏమంటారు తెలుగులో? మరి మీ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతారు, మీరు కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ రాదంటారు. ఎట్లా చెప్పారు?
ఏమన్నా అర్థమవుతుందా ఇలా చెప్పండి. సరే దాని తెలుగులో ఏదైనా పేరు ఉంటే చెప్పండి సార్, దీన్ని ఇది అంటారు తెలుగులో అని చెప్పండి, అప్పుడు నాకు అర్థం. ప్లీజ్. కోట్ అడిగినా, షూస్ అడిగినా, టై అడిగినా, ఈ మూడిట్లలో తెలుగులో వీటికి ఏమైనా తెలుసు? మీరు రోజు చేసే పనులే కదా ఇవి, డైలీ చేస్తున్నారు కదా, మరి అవి పేర్లు తెలుగులో మీకు తెలియకపోతే మీరు ఎందుకు చెప్పండి? ఇక్కడ ఒక మేడం చెప్పింది ఏంటంటే పాదరక్షలు. పాదరక్షలు వేటిని అంటాం మనం? చెప్పులు అంటాం. షూజ్నా? షూజ్ని ఏమంటారో చెప్పండి. సగం చెప్పింది. అందరికి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, అందరికి ఫుల్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. మీరు చదువుకున్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అసలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివినవాడు, బీటెక్ ఎంటెక్ చేసినవాడు కూడా మేము పని చేయాలి. చాలా బాగుంటుంది. బల్ల అన్నారు అంటే కొన్ని రాష్ట్రాలలో అంటారు బల్ల అని పదం వాడతారు, మన దగ్గర మాత్రం దాన్ని బెంచ్ అంటాం. పడుకునే బెంచ్ని పడుకునే బెంచ్ అంటాం, పిల్లలు కూర్చుండేది పొడుగు బెంచ్ అంటాం. అర్థమైందా? రౌండ్ బెంచ్ని బెంచ్ అంటాం అంతే. స్టూల్ అంటారు బెంచ్. స్టూల్ కూడా తెలుగు కాదు. అసలు మనకు తెలుగు రావడము లేదు, తెలుగు రావడము లేదు. ఎవరన్నా ఒప్పుకుంటారా? నాకు ఇంగ్లీషు రాదు అంటారు తప్ప ఇంగ్లీష్ వస్తుందని అంటారు ఎవరన్నా? మరి చెప్పండి. నిజంగా చెప్పాలంటే మీకు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాను. ఒక 2 మినిట్స్ పిల్లలకి పొద్దున లేచి స్కూల్కి పంపించేదాకా మీరు ఏం పని చేస్తారో ఆపకుండా తెలుగు మాట్లాడండి. ఆపకుండా తెలుగు మాట్లాడితే ఐపీఎస్ స్కూల్ తరఫు నుంచి మీకు మంచి మెమోంటో ఇస్తాం. అప్పుడు మీకు తెలుగు వచ్చినట్లు లెక్క. ఒక్క 2 మినిట్స్, అట్లీస్ట్ 2 మినిట్స్ మాట్లాడు, మీకు మెమోంటోస్ ఇస్తాం మేము. అంటే స్వచ్ఛమైన తెలుగు మాట్లాడే తెలుగు పండిత్ మన దాంట్లో ఉన్నాడు అనేది చాలా గర్వంగా ఉంటుంది, చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. అవునా కదా? ఓకే, మీకు ఈ కాంటెంట్ అనేది మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాము. పొద్దున్నే మాట్లాడిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది పెడతాం అందరి పేరెంట్స్కి. ఒక 2 నిమిషాలు గ్యాప్ లేకుండా తెలుగులో మాట్లాడిన వాళ్ళకు మెమోంటోను బహుమతికి ఇస్తాం. ఓకేనా? ఓకేనా? ఓకే. ఇంకా ఏదైనా పేరెంట్స్ ఏదైనా క్వశ్చన్ రేజ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు, క్వశ్చన్ రేజ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. కొద్దిగా అంటే ఏదైనా కొంచెం ఫాస్ట్గా స్పందించండి. మనకు దాదాపుగా ఇంకా 15 డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా కొన్ని వేరే వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టైం సరిపోదు. అంటే లంచ్ కూడా అరేంజ్ చేసినాము, ఎవరు కూడా వెళ్ళొద్దు దయచేసి. మీరు వెళ్తే నేను ఫీల్ అవుతాను, ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఏదో వాళ్ళ మనసు నొప్పించాను అని ఫీల్ అవుతాను. సో ఏదో సినిమా డైలాగ్ ఉంటుంది చూడండి, మనసులో మీరుండగా నదిలో స్నానం అని కడికి వస్తుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి నేను నా మనసు నిండా ఏంటంటే నా పేరెంట్స్తో మాట్లాడాలని ఈ ఇయర్లో మీకోసం ఏర్పాటు చేసిన మీటింగ్. మీరు అందరు కూడా మనసు విప్పి మాట్లాడాలి. టైం ఎంతైనా తీసుకుంటాం. ఒక 2 మినిట్స్ ఎవరైనా పేరెంట్స్ తెలుగులో మాట్లాడడానికి ఛాయిస్ ఇస్తున్నాం, అది ప్రిపేర్ అయ్యి రెడీ ఉండండి. సడన్ గా అంటే ఇంకా తప్పులు పోతాయేమో విన్నింగ్ కావడానికి. టైం తీసుకుంటే ఒక 2 మినిట్స్ రండి. నేను పిల్లల్ని చూస్తున్నాను, కరెక్టే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతారు, కరెక్టే చదువుతారు, తెలుగు కూడా చదువుతారు, బాగున్నారు అనేది అంటుండ్రు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, యువర్ కాంప్లిమెంట్స్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీరు చెప్పే ఆన్సర్ అది, నేను చెప్పకూడదు. అది ఆన్సర్ మీ నుంచి రావాలి. సార్ నా పిల్లాడు ఓకే డన్, నా పిల్లాడు క్లేవర్, ఓకే స్టార్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్లీష్ అని మీరు అంటే నేను సంతోషపడతాను. అందుకే క్వశ్చన్ అడిగి ఆన్సర్ మీ మీద వదిలేశాను. ఆ సార్ బాగా చెప్పాడు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పెట్టుకోండి ప్లీజ్. ఇది నేను చెప్పేటి కొన్ని మీరు వింటే దయచేసి మీ పిల్లల్ని మీరు ఏదైతే ఊహించుకున్నారో అది కంపల్సరీ జరుగుతుంది. ఒకటి టైం అనేది మనం పెట్టుకున్నాం. ప్లీజ్ సైలెంట్. ఒక టైంను మనం పెట్టుకున్నాం, ఆ టైంను ఉపయోగించుకోవాలి. ఉపయోగించాలంటే ఆ టైం ప్రకారంగా నేను నడవాలి. 1 నిమిషానికి 60 సెకండ్లు, 1 గంటకు 60 నిమిషాలు, 1 రోజుకి 24 గంటలు. షెడ్యూల్ అనేది తయారు చేయాలి. షెడ్యూల్ అనేది తయారు చేయాలి. చేస్తే కంపల్సరీ
మీరు ఏదైతే చేయాలనుకున్నారో మీ బాబు ఏ స్టేజ్లో ఉండాలనుకున్నాడో ఆ స్టేజ్లో ఉంటాడు. ఇది పక్కా కన్ఫామ్, ఇది అండర్లైన్ చేసుకోండి. కానీ నేను మా పిల్లలతో మాట్లాడేటప్పుడు మా స్టూడెంట్స్తో నేను ఏమంటానంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు 20 ర్యాంకులో ఉన్నావో ఒక్కొక్కరిని ఓవర్టేక్ చేసుకుంటూ కంపల్సరీ ఫస్ట్ ర్యాంకులోకి రావాలి. మీ క్లాస్లో 25 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, 25 మెంబర్స్ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉండాలి అని నేను సబ్జెక్ట్ టీచర్కి చెప్తాను, పిల్లలతో కూడా మాట్లాడతాను. కానీ అక్కడ ఆ ప్రోత్సాహము తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి కూడా రావాలి. వస్తే కంపల్సరీ సాధ్యం అవుతుంది. ఒకటి మీరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, గమనించండి. టైం ఉంటుందా మన ఇంట్లో? ఇప్పుడు చాలామంది మనకు వాచ్ ఉంటుంది చేతికి, ఫోన్లో కూడా చూపిస్తుంది. ఫోన్ ఎప్పుడైతే మనం అలవాటు పడ్డామో చాలామంది చేతికి తీసేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకు? 1 నుంచి 12 వరకు ఉంటాయా? మనం ఏమనుకుంటాం? 1లో టాప్లో ఉన్నవాడు ఏమనుకుంటాం మనం? వాడు ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ ర్యాంకర్, అవునా కదా? అక్కడ మనకు ఆ ఫస్ట్ అనేది ఏం చూపిస్తుంది? అక్కడ ఒక కాంట ఉంటుంది, దాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తుంది ఫస్ట్ 1 అవుతుందని. బట్ ఎప్పుడు ఆ 1 మీదనే ఉంటుందా? అది టిక్ 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 అవుతుందా లేదా? 12 మీదకి కూడా వస్తుంది. అర్థమైందా? సో 12 one time bad time, but you can get the good time. come to first rank. వాడు కూడా 1 o'clock అవుతాడు, వాడు కూడా అక్కడికి వస్తాడు. ఆ కాంట మనకు చూపిస్తుంది కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ కంపల్సరీ వస్తాడు. టైంను మీరు చూస్ చేసుకోండి. ఒక్కసారి మీరు గమనించండి, మీ పిల్లాడు పక్క వాళ్ళు ఇంకా ఎవరో వాడిని మెచ్చుకొని, అరే వీడు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు, ఏ చెప్పినా నేను చెయ్యనని పని చేస్తాడు అని వానికి ఏదో ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పనులన్నీ చేసి పెడతాడు. కానీ మీ ఇంట్లో మాత్రం ఏ పని చేయడు. ఎందుకంటే మీరు వాడిని తిడతారు కాబట్టి, వాడు వేస్ట్ కాడు అని అంటారు కదా, అందుకోసం వాడు చేయడు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే వీక్ పాయింట్ పక్క వాళ్ళకి తెలిసింది, వీడిని పక్కవాడు యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు తప్ప తల్లిదండ్రులు యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. అది నేను చెప్పేది. ఎందుకంటే మీ పిల్లలు గొప్పవాళ్ళు, గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలామంది ఏం చేస్తారు చెప్పండి? మావాడు డల్లు, మావాడు అసలు చదవడానికి పనికిరాడు అని చెప్పి బర్లకాడికి పంపించలేము, అందరి పిల్లలు చదువుకుంటారు కాబట్టి. ఏం చేస్తారు? ఒక సాధు దగ్గరికి, లేదంటే గడ్డం పెద్దగా పెంచుకొని కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకున్న దగ్గర తీసుకెళ్తారు. ఏం చేస్తారు? వాడి చేతి చూపిస్తారు, దానికి యంత్రమో తాయితో కట్టించేసి ఇక్కడ నుంచి మావాడు ధూమ్ ధామ్ దులిపేస్తారని అనుకుంటారు. అట్లా కూడా ఉన్నారు చాలామంది. జరుగుతుంది అది. అట్లా ఒకవేళ మనం హస్తరేఖల్ని చూసి చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న రేఖల్ని మనం చూసుకొని బతకాలనుకుంటే, నిజంగా చెప్పాలంటే చేతులు లేనాడు కూడా ఈరోజు ప్రపంచంలో వండర్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? చేతు రేఖలు కాదు, చేతులు లేనాడు కూడా ప్రపంచంలో నంబర్ 1 ప్లేస్లో ఉన్నాడు. సో మీ పిల్లల్ని మీరు చిన్నగా అంచనా వేసుకుంటారు. అదే నాకు బాధ అనిపిస్తుంది, అదే నాకు చాలా మనసు అనేది బాధపడుతుంది. ఎప్పుడు కానీ దయచేసి ఏదైనా సెంటిమెంటల్గా ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ సరైన డాక్టర్ చూపించి ఏదైనా చేయండి తప్ప ఇట్లాంటి వాటిని మ్యాక్సిమం నమ్మొద్దు అనేది నా అభిప్రాయం. ఓకే, దట్స్ యువర్ లైఫ్, నేను కాదనను. బట్టి మీకు ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. వాట్ ఇస్ ద టైం నౌ? 1 అయిపోయిందా? 1:40. ఓకే, 1:30కి ఎగ్జాక్ట్గా లంచ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూసుకొని గేమ్స్ కూడా పేరెంట్స్ ఆడాలి. ప్రతి గేమ్కి కూడా ఎవరైతే విన్నింగ్ ఉందో వాళ్ళకు బహుమతులు ఉన్నాయి. ఇంకా పిల్లలకు కూడా కొన్ని ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. సో లంచ్ ఇక్కడే ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి వీటిని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు ఒక్కరోజు మీ పిల్లల కోసం మీరు కేటాయించాలి. మేమైతే రోజు కేటాయిస్తున్నాం కదా, ఒక్కరోజే కేటాయించాలి. నేను రేపు రమ్మని మిమ్మల్ని అడగాను. ఓకేనా? ఓకే. చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు?
మావోని మంచిగా చదివించి అమెరికా పంపాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? రేజ్ ద హ్యాండ్. గుడ్ గుడ్. మోర్ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్. అమెరికానే కానీ ఆస్ట్రేలియానే కానీ ఎనీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చూడండి ప్లీజ్ సైలెంట్. అమెరికానే ఎందుకు పంపించాలి? విటమిన్ ఎం. ఏం కావాలి? మనీ 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 కావాలి. నా కొడుకు అమెరికాలో ఉండంటే కాలర్ ఎగరేస్తాం మనం, అవునే కదా? అందుకే అమెరికా పంపి. ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, వెరీ గుడ్. మనీ లేకుంటే వాల్యూ లేదు కాబట్టి అమెరికా పోతే అక్కడ 1,00,000 రూపాయలు సంపాదిస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎన్ని అవుతాయి? దాదాపుగా 70 లక్షలు అవుతాయి, అవునా కదా? ఒక్కటే నేను దయచేసి చెప్పేది, అలాంటిది నేను వద్దని అనను, యాజ్ యువర్ లైఫ్. బట్ నేను మా సర్కిల్లో చాలా మందిని చూసిన వాడికి పిఆర్ రాలేదు, వాడికి గ్రీన్ కార్డ్ రాలేదు, బట్ వాళ్ళ నాన్న ఇక్కడ చనిపోయాడు, వాళ్ళ ఫాదర్ ఇండియాలో చనిపోయాడు ఇంట్లో. వాడి పరిస్థితి ఏం చెప్పండి? వస్తాడా? మీరు ఎంతమందిని చూశారో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. తండ్రియో తల్లియో చనిపోతే వాడు అటెండ్ కావాడు. అవుతే అవ్వచ్చు, 2-3 రోజులు ఏదో బాక్స్లో పెట్టేసి వస్తే, లేకుంటే లేదు. ఎంత బాధాకరం అండి, ఎంత బాధాకరం చెప్పండి. ఏమి ఇండియాలో మనీ లేదా? ఒక్కొక్కరు 1,000 లక్షల జాబులు ఇస్తారు కదా, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు పెట్టి. జాబ్ చేయాలి, జాబ్ చేయాలి, జాబ్ చేయాలి. జాబ్ చేయడం కాదు, జాబులు ఇయ్యాలి. ఏం చేయాలి? జాబులు ఇయ్యాలి. నువ్వు ఏదన్నా చెయ్యి, ఏదన్నా కంపెనీ పెట్టుకో, ఏదన్నా పెట్టుకో. లాస్ట్కి వస్తే అగ్రికల్చర్ చేయి, ఓ 10 మంది జీతకాలం పెట్టుకో. అది కూడా గొప్పే కదా, అది కూడా గొప్పే కదా. నేను అనేది సనాతన ధర్మం అనేది అక్కడ లింక్ అయి ఉన్నది, లింక్ ఉన్నది కాబట్టి చెప్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఏమి మనము రక్తబంధము పేగు బంధం అని మనం అంటుంటాం కదా, దానికి సంబంధం లేకుండా పోతుంది. బాబు అక్కడ, తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ. చాలా మంది నేను చాలా మా కుటుంబంలో కూడా చూశాను, అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు రాలేకపోయాను. ఒక్కసారి బాగా గుర్తు చేసుకోండి ఈ విషయము. ఒక ముసలాయన 70 ఏళ్ళ వయసు ఉన్న ఆయన అడిగితే ఏమంటారు? నేను చూస్తున్నా బిడ్డ, మనం పోయినాక ఏదైతే అవుతుంది, మున్సిపాలిటీలో వచ్చి కుక్కలు గుంజుకపోతలేదా? అవునా కదా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎంత బాధ. మీ పిల్లలు మీ కళ్ళ ముందట ఉండొద్దా? మీ కోడళ్ళు మీ పిల్లలు ఉంటే మీ మన్మరాలు మీ కళ్ళ ముందట ఉండొద్దా? అలాంటి డిసిషన్ అనేది మీ ఇష్టం, నా ఒపీనియన్ నేను చెప్పిన. కావాలి, నువ్వు ఎంత సంపాదించుకోవాలో సంపాదించుకో. ఒకడు ఎక్కడే ఉంటాడు, ఒకడు ఇక్కడే ఉంటాడు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? వాడికి 4 చేతులు 3 తలలు లేవు కదా, ఈక్వల్ కదా మనుషులంతా. వాడు ఎందుకున్నాడు, వాడు ఎందుకు లేడు? నిన్ను నువ్వు వాడుకో, టైంని యూజ్ చేసుకో, కంపల్సరీ పని జరుగుతుంది. ఇది నా కాన్సెప్ట్, ఓకేనా? ఇంకొక చిన్న విషయం మీకు చెప్తాను, తర్వాత ముగిస్తాను. భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకు, దాని ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చెప్తాను, వినండి. చెప్పిన మాట వాట్ ఇస్ దిస్? కంచె చేను మేస్తుంది. నిజమేనా? నిజమైతేనే కదా పెద్దలు చెప్పిండ్రు మనకు. రక్షించే వాళ్ళు భక్షించడం అంటారు దాన్ని, రక్షించే వాళ్ళు భక్షించడం అంటారు. కాపాడవలసిన వాడే నాశనం చేస్తూ ఉంటాడు, దాన్నే కంచె చేను మేస్తుంది. ఈవెన్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అన్నా తీసుకో, ఒట్టిగా మనం పోతే పని చేయకపోతే 10,000, 20,000, 50 లక్షలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. వాడు మన దగ్గర నుంచి గుంజుకొని పని చేస్తుండవు. అవునా కదా? అవునా కదా? ప్లీజ్ సైలెంట్.
ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక్క బౌల్స్ పాత్రలోనే ఏదైనా ఒక పాత్రలో ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని ప్రసాదాన్ని నలుగురికి పెట్టింది. ఆ నలుగురు మళ్ళీ ఆ పాత్రలో పెట్టాలంటే పాత్ర సగం కూడా నిండడం లేదు, పాత్ర సగం కూడా నిండడం లేదు. వాట్ ఇస్ ద రీజన్? తల్లి మదర్ వాళ్ళు తింటారని వంట చేస్తుంది. ఒకవేళ ఏదైనా కర్రీ బాగుంటే కొంచెం ఎక్కువ తినొచ్చు, సరిపోకపోవచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది తల్లి? ఏం చేస్తుంది? ఓ గ్లాస్ నీళ్ళు తాగుతుంది, లేదంటే సగం కడుపు తిని పడుకుంటుంది. పిల్లలకు మాత్రం కడుపు నిండా పెడుతుంది. అది మరి ఆ పిల్లలు మళ్ళీ తల్లికి పెట్టలేకపోతుండ్రు. ఏమున్నాయి మన దగ్గర ఎగ్జాంపుల్స్? వృద్ధాశ్రమాలు ఏమున్నాయి? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎక్కడ ఉంటేంది, నీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంటేంది, ఏం చేసుకుంటావు చెప్పండి? తల్లిదండ్రులు ముసలిగానే తీసుకుపోయి ఆశ్రమంలో పడేసి 1 ఎకరం 2 ఎకరాలు వాళ్ళకి రాసి ఇచ్చేస్తుంటే అయిపోయారు. ఎంత ఘోరం అండి ఇది, ఎంత బాధ, అవునా కదా? ఈ పరిస్థితి ఎవరికి రావద్దు. దానికి ఎవరు కారణం అవుతారు? మనకు మన పిల్లలే కారణం అవుతారు. కాబట్టి మన పిల్లల్ని మనం ఎట్లా చూసుకోవాలి, మన పేరెంట్స్ని మనం ఎట్లా చూసుకోవాలి అనేది కంపల్సరీ మీరు డిజైన్ చేసి పెట్టుకోండి. సూది బెచ్చంలో నుంచి ఏనుగులు ఈజీగా దూరిపోతున్నాయి. సూది ఎంత ఉంటుంది? ఇంత ఉంటుంది. బెచ్చం ఎంత ఉంటుంది? సరే కనిపించదు, మనకు దారం పెట్టాలంటే దాంట్లో నుండి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటనంటే ఏనుగులు దూరిపోతున్నాయి, తోక మాత్రం వెళ్ళట్లేదు. చూసిండ్రా? తోక వెళ్ళట్లేదు, తోక వెళ్ళలేదు తట్టుకుంటుంది. ఏనుగు వెళ్ళిపోయేది, తోక తట్టుకుంది. అంటే పెద్ద పెద్ద కుంభకోణాలు, 100ల కోట్లు, లక్షల కోట్లు, కోట్ల కోట్లు దేశాన్ని దోసుకుంటే కూడా ఏ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు. కడుపు ఆకలి కోసం ఒక 100 రూపాయలు దొంగతనం చేస్తే 100 తీసుకుపోయి జైల్లో పడేస్తారు. ఇది ఎంత అన్యాయం ఒకసారి ఆలోచించండి. సో మీకు తెలియదని కాదు, ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. ఏదైనా కూడా ధర్మంగా ఉండాలి. మన కుల మతాలతో సంబంధం లేదు, ధర్మంగా ఉండాలి, అందరికి ఒకే న్యాయం ఉండాలి అనేది మనం కోరుకో. ఇవి జరగకుండా మనం ఖండించాలి. మనదేం పోతుంది లేని ఊరుకోదు ఏ భారతీయుడు. అది నా కాన్సెప్ట్. సో దయచేసి ఒకటే మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇవన్నీ మీకు చెప్పిన విషయాలు మీరు మనసులో పెట్టుకోండి. మా పిల్లలతోనైతే మేము రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతుంటాము, కాబట్టి మీతో మాట్లాడే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు వాట్ టైం వెళ్తేనే ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్తుంది, అవునా కదా? కాబట్టి కొద్ది టైం తీసుకుందాం. చిన్న విషయం, ఆ మేడం మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్కరు కాన్సన్ట్రేషన్తో చూసి, ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ ఎట్లా మిక్స్ అయినట్టే స్టాప్ అని చెప్పాలి, అవునా కదా? ఓకే, మీ అందరికీ నమస్తే. మా పాప ప్రొద్దున లేవగానే నేను తానం పంపిస్తాను, తొందరగా వంట కూడా చేస్తాను. అన్నం తినిపించి పాపని ఇక్కడ పంపిస్తాను, స్కూల్కి పంపిస్తాను. విద్యార్థులకు, హృదయపూర్వక అభివందనములు. మరియు హలో సైలెంట్. మరియు తల్లిదండ్రులకు నా హృదయపూర్వక అభివందనములు. హృదయపూర్వక అభివందనములు. నిద్రలేపి స్నానం చేయించి భోజనం పెట్టి పాఠశాలకు పంపిస్తాను. స్టేజ్ ఫియర్ ఏమైనా ఉందా? స్టేజ్ ఫియర్ ఉందా? మా చెల్లె పిల్లలు, నా పిల్లలు, నా 2 కొడుకులు కూడా చదివిళ్ళకి వెళ్ళిండ్రు. ఇలా నా అమ్మాయి కూడా ఇక్కడ చదువుతుంది.
నేను ఇట్లా అనుకోకుంది ఈ సార్ నాకు ఏమైనా లంచం ఇచ్చిండా, ఈ సార్ అక్కడ నేను మాట్లాడుతున్నా అని నాకు తెలియదు. ఈ సార్ కూడా నాకు ఎక్కువ తెలియదు. నేను బయట దేశంలో ఉన్నా, ఇక్కడికి వచ్చిన నా ఇద్దరు కొడుకులు కూడా చదువుకొని ఇవ్వాలి, నాకు తెలుగు వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ రాదు. నా కొడుకులు ఇలా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుండ్రు, నా ఇంగ్లీష్లో చదివిండ్రు, ఇక్కడి నుంచే చదివిండ్రు, ఇక్కడి నుంచే హుషారైండ్రు. నేను మనసుతో చెప్తున్నా, ఈ సార్ నాకేం లంచం ఇయ్యలే, ఈ సార్ ఈ స్కూల్ గురించి మాట్లాడమని నాకు అనలే. నేను నా మనసుతో చెప్తున్నా మీకు. నా పిల్లలు చదువుకున్నారు, ఇలా నా బిడ్డ కూడా ఇక్కడ చదువుతుంది, నా అల్లుళ్ళు నా చెల్లె కొడుకులు కూడా చదివేలా అమెరికా పోయిండ్రు, అటు పోయిండ్రు. కానీ ఈ సారు మనసు మంచిది, సనాతన ధర్మం కోసం చెప్పిండు, నాకు మనసు చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఇలా కులం మతం అని తీసి చెప్పిండంటే నేను కూడా నేను చెప్తున్నా మీకు, నేను ముస్లింని. కానీ ఈ సారు రెడ్డి ఒక కాపు, తెలుగులో చెప్తున్నా, కాపులకు రెడ్డి అని అంటారు. కానీ ఈ సారు ఈ స్కూల్ గురించి నేను మనసుతో చెప్తున్నా. ఈ స్కూల్ పిల్లగాళ్ళకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదివిస్తే పెద్దగా ఇందాక పిల్లగాళ్ళు మంచిగా చదువుకుంటారు. ఏం లంచం మించం నాకు ఏం చేయలే. ఇందాక నేను మాట్లాడతలేను, విన్నారా? ఇలా నా బిడ్డ ఇక్కడనే చదువుకుంటుంది, నా పాప నా ఇద్దరు కొడుకులు కూడా చదివి ఇలా మంచిగా ఉండ్రు, నా అల్లుళ్ళు కూడా అమెరికా పోయిండ్రు, లండన్ పోయిండ్రు, అందరూ మేము ఇక్కడనే చదువుకున్నాం మా పిల్లలు. దయచేసి సారు మనసు మంచిది, స్కూల్ మంచిది. ఏమన్నా పైసలు కూడా నేను సై చెప్తున్నా, మీకు తక్కువ ఉంటే కూడా మనసు మంచిది అయితే కూడా పిల్లలకు పైసలు కూడా తక్కువ తీసుకుంటారు. పిల్లలు అంత మంచి మనసు మంచిది. నేను ఫస్ట్ మీకు చెప్తున్నా, నా మనసుతో చెప్తున్నా. ఈ సారు టీచర్లు కూడా ఇవాళ చూడు, టీచర్ పిల్లలు హుషారైతే లేరు, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతలేరు పిల్లలని అంటుండ్రు. సారు మంచి మంచి టీచర్లను కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి టీచర్లను కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పైసలు ఇచ్చి ఆయన జేబుతోని పైసలు ఇస్తుండు. మిత్తికి తీసుకొచ్చి కూడా ఈ స్కూల్ నడిపిస్తుండు. ఎందుకు? పిల్లలు హుషారు కావాలి. నేను సై చెప్తున్నా మీకు. ఫైనాన్స్లో పైసలు లేపి కూడా చదివిస్తుండు పిల్లగా మన పిల్లల కోసం. నాకు ఇంతవరకు నేను ఆయనతో మాట్లాడలే చేయలే. కానీ ఈ స్కూల్లో పిల్లగాళ్ళకు ఫైనాన్స్లో కూడా పైసలు తీసుకొచ్చి మన పిల్లగాళ్ళకు హుషారు చేస్తుండ్రు. దయచేసి మీరు పిల్లలకు కూడా మంచిగా ఆయన ఎక్కువ నేను మాట్లాడాయి.